मैं तुहानू सिर्फ जो लास्ट पार्ट है मेरे इस गलबात का वो ये है कि ड्रीम तुसी आप लेना। मैं तुहानू सिर्फ 2 ड्रीम बारे आइडिया देना। एक गल ख्याल रखो, हर बंदे ने अपने लैवल ते उड़ना होंदा, कोई किसी दे नहीं। कोई जे पेरेंट्स ने खलील जबरान की एक बड़ी प्यारी किताब है, वैसे मैं तुहानू सजैसट करदा 2-3 गल्लां महीने 10 दिनों एक अद्धी किताब पढ़ो सिलेबस तो बिना, खास तौर पर लिटरेचर पढ़ो। वो पढ़ना बहुत जरूरी है। लिटरेचर पढ़ने नाल तुहाडा जिहड़ा हिरदा विशाल हुंदा है, तुहानू दुनिया की समझ आउंदी है। जे तुसी एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ लोगे जिसने 60 साल लाए ने, 70 साल की जिंदगी का निचोड़ तुहानू 3 घंटे च मिलने, पढ़ना शुरू करो। वो एक गल आउंदी है, वो पेरेंट्स लिए बहुत इंपॉर्टेंट। खलील जबरान जनान का जिहड़ा सी प्रॉफिट च वो लिखता है, उन्होंने सवाल करते लोग कि टेल अस समथिंग अबाउट लव, टेल अस समथिंग अबाउट मैरिज। तो एक सवाल होता है टेल अस समथिंग अबाउट चिल्ड्रन। वो उत्थे जवाब दिंदा है कि चिल्ड्रन आर थ्रू यू, यू आर नॉट द मास्टर ऑफ चिल्ड्रन। तुसी बच्चों के मालिक नहीं हो। तो साडी प्रॉब्लम है जो असी आप ड्रीम नहीं पूरा कर सके, वो असी बच्चों के थ्रू करने फिरदे। असी कहें तू आ कर, तू नंबर लै, तू ये कर। नो, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, आपां नूं भी समझना चाहिए, स्टूडेंट्स को, बच्चों को भी। तुसी की बनना है, तुसी देखना। एक होर किताब है, उस किताब दे विच एक मेरा दागिस्तान रशी बुक है, छोटी जी। उहदे च एक एपीसोड आता है, मैनूं इस करके बहुत बार उसका सामना करना पैंदा है कि लोग पूछ लेंदे ने कि तू IAS की ट्रेनिंग दे रहा है, असी की IAS बन जाते? तुसी मेरे बारे भी सवाल उठते हैं। वो मैं फिर उसका जवाब ये दिंदा कि उस किताब के ना एक छोटी जी स्टोरी है। दागिस्तान इज ए स्मॉल स्टेट ऑफ रशिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दागिस्तान पंजाब वांग छोटा जिहा हिस्सा है, अवार ਉਹਦੀ बोली है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ਥਾਂ ਤੇ एपीसोड की है कि एक मुंडा कुड़ी पढ़ते हैं इकट्ठे, उन्होंने दोस्ती हो जाती है। 6-7 महीने दोस्ती होंदी है, पेरेंट्स को कंसोआं मिलदियां ने, वो कुड़ी नूं हटा के कुड़ी दा ब्याह कर देंगे, जिवें अपने आम पंजाब च हुंदा। काका जी ਉਹਦੇ वियोग च गीत लिखने शुरू कर देंगे। वो गीत लिखते लिखते 5-7 साल के उस एरिए के सब तो बड़े वधिया शायर बन जाते। उतों के शिव कुमार बटालवी बन जाते। एक दिन वो कुड़ी मिलती है, जिवें मोहन सिंह लिखता ना, मोहन तू किंज बनदा शायर जेकर मैं ना मरदी। वो जो उन्हें मिलती है, कहती देख मैं तेरी जिंदगी च आई तां तू एडा वड्डा शायर बनया। वो कहता एक मिनट गल सुन, अपनी दोस्ती किन्ना चल रही, अपना प्यार किन्ना चल रहा? वो कहती 6-7 महीने। तेरे ब्याह होए किन्ना चर हो गया? कहती 5 साल। तेरे पति ने कुछ लिखे 5 साल में? जे तेरे च कुछ होंदा तो तेरा पति वधिया शायर होंदा। ਇਹਦਾ मतलब मेरे च कोई गल सी। तो मैं उन्होंने कहना ना भाई जे मेरे च गल होंदी मैं IAS अफसर होंदा। IAS तुसी किवें बनना है, तुसी देखना है थोड़े च की है, तुसी अपने आप च वो करना है। तो फिर ये करके सिर्फ असी की करते हैं, फिर इत्थे तुसी ये भी करो। असी तो तुहानू सिर्फ आइडियाज़ दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैं तुहानू सिर्फ आइडिया देना है, ड्रीम थोड़े अपने ने। मैं एक नूं पुछया, मैं बेटे तू की बनना? कहती मंगी पापा नूं पता बन गया, मम्मी को आएगा हो गया काम तेरा। हुण वो जिहड़ा काम है किने बनना है, किवें करना है, ये तुसीं देखना। इंट्रोस्पैक्शन तुसीं करो, लेकिन बड़े ड्रीम लैंड च तां कोई हर्ज नहीं। तो बड़ा ड्रीम की है? हाँ, मैं तुहानूं सजैस्ट कीता सी 1-2 किताबां खरीद के पढ़ो तो अपनी लाइब्रेरी बनानी शुरू करो। थोड़े चो किन्ने स्टूडेंट हैं जिन्हों की अपनी लाइब्रेरी है? एक स्टूडेंट है, मैंने कुछ 2 कितनी किताबां ने? वेरी गुड।
जे तुसी एक महीने च 2 किताबें करो साल च 24 होगी और सिलेबस तो बिना और तुसी देखोगे तुसी बिल्कुल डिफरेंट आजकल तो थोनों ऑडियो बुक्स भी मिलदियां ने जिन्हां कोल मोबाइल वधिया मोबाइल च पा लो उन्हें सुन लो लेकिन किताबां पढ़न की जिहड़ी है उसदा बदल कोई नहीं होगा तुसी उसनूं लाइब्रेरी मैं तो बहुत थां ते टीचर्स नूं भी कहना भी वो भी अपनी पढ़ने वाली आदत नूं जे पढ़ते रहे तो बरकरार रखन एनीवे हुण आपां लास्ट पार्ट च आउणे लास्ट पार्ट दे सिर्फ 2 जिहड़े ने ना ड्रीम तुहानूं देने ने बल्कि एक ही दे रहे हैं दूजा इस करके नहीं उसका आइडिया देना है उसका सिलेबस कल चेंज हो गया वो ये है चलना तो नहीं है कि चलू नहीं चलता तो मैं जो चलता चला लेते हैं नहीं कोई नहीं जो नहीं चलता आप गल कर लें बस देख लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਮੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲਦੇ और करना करना और कर दिया चल पे आओगा कैमरा आ गया बोलता नहीं हो केड़े डी दसे ने डायरेक्शन का की मतलब है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन सही उसका कारण है कई बंदा कई बार आके ना ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਥੋੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡ੍ਰੀਮ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਦ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੋ डायरेक्शन सही डायरेक्शन उस पास पर चल और मैं थोड़ा होर दसा रामपुरा फूल की कहानी है पिंड का कॉलेज है एक जो ना लैक्चर खत्म होया हाले चल ही रहा मैं क्या एक बच्ची उठी कहनी सर असी ड्रीम तो लै लें गल भी करते हैं पर ना लोग साडा मजाक बनाते बाकी साथी मैनू कुड़ी का ये कहना ਉਹਦਾ जवाब फिर मैनू अपने ਉਹਦੇ ਚ देना ਪਿਆ भी हुण औखा है एक ना जो मैं पढ़ता सी उदों बसां की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सी बसां रुकदियां नहीं सी असीं ना कई बार बस के उपर बैठ के जाना एक दिन असीं बस के उपर बैठे मेरे साथी की पग ਉਹਦੇ टाणी च फस गई और वो नंगे सिर ना गिलास लाउण टरे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया मैनू कहता छिड़ी जान हर एक क्लास लावे मैडिकल का स्टूडेंट से उन्होंने तो प्री मैडिकल होना मैं उन्होंने क्या मैं कहा यार एक दिन नहीं क्लास लाएंगा तो की हो जू देख लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं कहता मेरी गल सुन क्लास तो मैं लाऊं बाकी जो मजाक उड़ाते हैं इन्हों का जवाब मैं साफ कर दूँ और बच्चे सचमुच जो रिजल्ट आया मैं जवाब दिता ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास एंड इन these days he is the deputy director of पंजाब ये है जवाब इस वे ताड़ी भी बस आ गई है कोई एप्रीशिएट करना साढ़े पंजाबियों की तो एक बड़ी अजीब जी आदत बन गई उन्हें लत्तां खिंचण च बाहर किसी के हक च ताड़ी नहीं मार सकते
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 22 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭੋਟੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 15-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਚਾਈਨਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੈਚੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਟੈਚੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੋਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਟੈਚੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫੜੇ ਗਏ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੀਅਰ ਆਫ ਫੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਬੱਚਨ। ਹਰੀਵੰਸ਼ ਬੱਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜੇਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਹਾਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਐਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿੱਕੀ ਕੀੜੀ ਜਦ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ 100 ਵਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਗਾਂ 'ਚ ਸਾਹਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਅਖਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਡੁਬਕੀਆਂ ਸਾਗਰ 'ਚ ਗੋਤੇਖੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਜੇ ਮੋਤੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਵਧੇ ਦੁੱਗਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀ 'ਚੋਂ। ਮੁੱਠੀ ਉਸਦੀ ਖਾਲੀ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਮੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਫਲ ਹੋਵੋ, ਨੀਂਦ ਚੈਨ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ
ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਫੀਅਰ ਆਫ ਫੇਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫੇਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਲਿਆ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜੀ? ਦੌਲਤ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਸੱਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਦੌਲਤ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਤੇ ਪਾਵਰ, ਸੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈ ਲਿਆ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 24 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਹਾਰ ਗਿਆ। 52 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਤੇ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬੋਲੋ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਵੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੀਪ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖਿੱਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮਾਰਕੁੱਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਟਾਟਾ, ਰਤਨ ਟਾਟਾ, ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ, ਵੱਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ IAS ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ IAS ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ UPSC UPSC ਦੀ ਸਾਈਟ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। UPSC ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ IAS ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਨੇ,
ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਵਿਸ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ IAS ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ? DC ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ DC। ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਭ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ IFS ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ SSP ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ 24 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। देयर आर 24 ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ IRS ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ ਸਰਵਿਸ, ਗਰੁੱਪ A, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ IAS ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲਦਾ? 24 ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। Who aims at stars generally shoot at trees। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ IAS ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 21 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ, 35 ਸਾਲ ਤੱਕ। OBC ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 33 ਸਾਲ। ਬਲਾਈਂਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ 21 ਤੋਂ 30। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ, ਤੁਸੀਂ BCom ਹੋ, ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, BTech ਹੋ, BDS ਹੋ, BA ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ BA ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਚਾਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 4 ਅਟੈਂਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। देयर आर 4 ਅਟੈਂਪਟਸ ਫॉर द ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰਲੈਸ, ਉਹ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਂਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ OBC ਹੈ ਉਹ 2 ਚਾਂਸ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ 7 ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। तो कितने हैं चांसेस? जनरल कैटेगरी कितने और शेड्यूल कास्ट OBC और क्वालिफिकेशन होना जो ये ना कोई भी बड़ा पेपर है तो सिंपल जो एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिग एग्जाम, इंपॉर्टेंट एग्जाम, वो 3 टायर सिस्टम तीन तरीके चुना जाता है। पहला की होंगे प्रीलिमिनरी एग्जाम कहते हैं, दूजा मेन, तीजा इंटरव्यू। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ एग्जाम है ਜਿਹੜਾ प्री, ਉਹਦੇ ਚ प्रीलिमिनरी ਚ 2 पेपर ਹੁੰਦੇ ਨੇ 200 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ पेपर है ਇਹ जीके ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जीके ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री एंड इंडियन मूवमेंट, इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी, थोड़ा थोड़ा मतलब IAS ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ he or she should know something about everything, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। और ਸਾਡੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ MBA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ
मैं कहा पंजाब के किन्ने जिले ने, कहती जी बथेरे ने। कहती हैगे ने 40-45। मैं कहा तू रेगुलर MBA? कहती हाँ मैं रेगुलर MBA। चलो मैं थोड़ा होर अगे चलिया, मैं कहता इन्ना इंटैलीजेंट स्टूडेंट मिले, जोग्राफी नॉलेज, क्रिटिकल नॉलेज भी देख लीए। मैं कहा अंबरसर का CM कौन है? कहते जी अंबरसर वाला तो मैं भुल गई, पटियाले का दस दो। मैं कहा ये भी बस रब का रूप ही है। और पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारा कुछ साडा एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। जे मैं तुहानूं होर गल करा भी आपां तुसीं IAS नहीं भी करनी, किहड़ा सबजैक्ट है तुहाडे काम नहीं आउणा? थोड़ी जिंदगी च हर एक सबजैक्ट ने काम आउणा। और जिहड़ा दूजा पेपर है ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ CSET ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ, ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ। ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਛੱਡੋ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਹੋਣਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ PIU 'ਚ। ਜੱਸੋਵਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ, ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਸੀਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਬਲਦ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਸੱਪ ਲੜਾਉਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 5-7 ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਹਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ NCC ਦੇ ਨੇ ਵਿਪਨ ਜੀ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੀਡਰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਔਰ